નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય ગુજરાતી આ તો ઈશતણું આવા સુંદર મજાની જે કવિતા છે એનું જે સરકાર દ્વારા સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં જે સરકાર દ્વારા આપણને સ્વઅધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે એનું આજે આપણે સમજ સાથેનું સોલ્યુશન કરીશું। तो विद्यार्थी मित्रों सौप्रथम જોઈએ तो આપણે જે સ્વઅધ્યયન પોથી આપવામાં આવેલી છે એનું ફ્રન્ટ પેજ પહેલું પેજ કંઈક આ રીતના દેખાય છે। ધોરણ 8 ભાગ નંબર 1 ને એનું સુંદર મજાનું 86 પાના નંબર ઉપર 86 પેજ નંબર ઉપર આ તો ઈશતણું આવાસ જે કવિતા છે જેમનો સાહિત્યિક પ્રકાર અને તેમના કવિ છે કરશનદાસ માણેક એનું આજે આપણે સ્વઅધ્યયન પોથીનું આજે આપણે સમજ સાથેનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ બાલ દોસ્તો। तो શરૂઆતથી માંડીને અંત સુધી આ વિડીયોમાં બન્યા રહેજો। અને હા મિત્રો, તમે આ ફેસબુક ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો મને ફોલો કરી દેજો અને યુટ્યુબ ઉપર આ વિડીયો જોતા હોય તો મને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો। વધારે સમય ન બગાડતા હવે આપણે સોલ્યુશન તરફ આગળ વધીએ। સૌપ્રથમ જો બાલ દોસ્તો, આ તો ઈશતણું આવાસ। પ્રશ્ન 1, ઉદાહરણ મુજબના પૂર્વ પ્રત્યય ધરાવતા શબ્દો લખો અને તેનો અર્થ જણાવો। विद्यार्थी मित्रों आम शू कीधुं छे आपने कि पूर्व प्रत्यय। सौ प्रथम तो आपने पूर्व प्रत्ययनी व्याख्या जे विभावना है स्पष्ट होवी जोईए तो ज आपने आमां ख्याल पड़ी सके कि पूर्व प्रत्यय एने कहेवाय कि मूळ शब्द होय ने एमां आगळ कंई आपणे लगाड़ी दईए तो शब्दनो अर्थमां जे फेर पड़ी जाय छे, जेनो अर्थ अलग प्रकारनो निकळे छे ने हमेशा शब्दने आगळ लगाडवामां आवे छे। पूर्व एटले के आगळ जे शब्द होय तो एनो कंईक अलग अर्थ थाय छे। उदाहरण तरीके जो तमने अहीं आप्युं कि नवनिर्माण, निर्माण एटले के काम करवुं कंई बराबर, निर्माण करवुं, पण नव तो के नवुं। एवी रीतना जो नवग्रह एटले नवग्रह, नवदुर्गा तो के नवदुर्गा जे माताजी छे, नवजीवन, जीवन केवुं तो के नव एटले नवुं, नवदंपति, दंपति एटले के लग्न थया होय पति पत्नी, पईमां नव तो के ताजा ताजा परणेला अथवा तो नवविवाहित, नववधू जेने कहे नवदंपति। तो एमां जे नव 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 जे लाग्या छे ए आपणे शब्दमां जोवुं के ए जे लगाडेला छे ने पूर्व प्रत्यय कहेवाय। ए हमेशा शब्दनी आगळ लगाडवामां आवे छे ने एनो अर्थ कई मूळ अर्थ होय एनाथी कंईक बदली जाय छे अथवा तो एमां जे वृद्धि थाय छे। तो हवे आ समजी लीधुं। तो हवे आपणे जोईए कि पूर्व प्रत्यय नव छे, एनो शब्दनो अर्थ आपणे आपवानो छे। तो के जो आमां कीधुं नवनिर्माण तो के नवुं निर्माण, नवग्रह तो के नवग्रहो, नवदुर्गा तो के नवदेवीओ, नवजीवन तो के नवुं जीवन, नवदंपति तो के नवुं परणेलुं युगल। त्यारबाद बीजा छे पूर्व प्रत्यय, एमां पण ए ज रीतना छे विद्यार्थी मित्रों ने एनो शब्दनो अर्थ छे प्रतिदिन। प्रति एटले दरेक ने दिन एटले दिवस। जो विद्यार्थी मित्रों आमां खाली दिन लख्युं होत तो आपने एम थात कि आजनो दिन क्यो छे, तो के आजनो दिन शुक्रवार छे, तो के आजनो दिवस शुक्रवार छे। पण एमां प्रति, प्रति एटले दरेक, तो एमां जे प्रति लगाडेलुं छे ए शुं छे, पूर्व प्रत्यय लगाडेलुं छे। प्रतिकूल तो के अनुकूल न होय, प्रतिबिंब तो के पड़छायो, प्रतिभाव तो के प्रतिक्रिया आपी, प्रतिनिधि तो के बीजा वती काम करनार, एने प्रतिनिधि कहेवाय। तो विद्यार्थी मित्रों आ बराबर आपणे समझी पण लेवानुं छे, साथे साथे लखवानुं ज नथी, पण एने बराबर एने शब्दनो अर्थ पण आपणे समजवानो छे। अने विद्यार्थी मित्रों ज्यां तमने एम लागे तो विडियोने स्टॉप करीने आप असाइनमेंट जे बुक्स छे एमां लखी पण शको छो आप। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों जो शब्दनो अर्थ धारी साचा अर्थ नीचे खरानी निशानी करवानी के आपने राइटनी निशानी। तो आपणे धारवानुं छे सौप्रथम कि आनो क्यो अर्थ साचो थतो हशे ने ए जे साचो आपने लागे हकीकतमां थतो होय साचो एनी नीचे आपणे राइटनी निशानी करवानी छे। उदाहरण जो तमने आप्युं कि प्रतिपड़ तो के संभाळ, पड़े पड़, दरेक पड़, तो एनो मतलब शुं थाय तो के संभाळ ने पड़े पड़, एमां जे टीक मार्क कर्युं छे ए रीतना विद्यार्थी मित्रों आपणे आमां करवानुं छे। जो आपणे अहीं आप्युं ईश, ईश एटले भगवान थाय, तो भगवान ने बीजुं शुं कहे तो के मालिक कहेवाय, परमेश्वर कहेवाय, धणी कहेवाय, ईश्वर कहेवाय। तो एमां आपणे टीक मार्क करी दीधुं। एवी रीतना आवासमां घर, निवासस्थान, वसवाट, ओरडो। त्यारबाद हासमां आपणे हास्य, हसवुं ते। अथरू तो के उतावळुं, चंचळ, अधीरुं। सहियारुं एटले भेगुं, भागवाळुं, वहेंच्युं न होय तेवुं। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे आमां शुं करवाना छे, राइटनी निशानी करी देवानी छे। त्यारबाद त्रीजो प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, आपेला वाक्यमां रेखांकित
શબ્દને સ્થાને કોષમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી નવું વાક્ય બનાવો. શું કીધું કે એક તો આપને વાક્યમાં રેખાંકિત એટલે કે રેખા દોરેલી છે, લીટી કરેલી છે નીચે, ને એમાં કોષમાં એક આપને શબ્દ પણ આપેલો છે. એનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરવાનું છે? નવું વાક્ય બનાવવાનું છે. ઉદાહરણ જો, નરસિંહ મહેતાએ શ્રી કૃષ્ણને પોતાના સ્વામી કહ્યા છે. તો સ્વામીને બીજું શું કહેવાય છે? કૌંસમાં શું આપ્યું છે? દાસ. તો એનું આપણે શું કરવાનું છે કે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે છે બીજું એક નવું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો એમ કર્યું, નરસિંહ મહેતા પોતાને શ્રી કૃષ્ણના દાસ ગણાવે છે. આવી રીતના આપણે બધા વાક્યો લખવાના છે. પુષ્પ તણી પાંદડીએ બેસી હસતું કોણ ચિરંતર હાસ. તો હાસ એટલે શું થાય? રુદન. તો કે પુષ્પ તણી પાંદડીએ બેસી કોઈ રુદન કરતું નથી. બીજું છે, આ તો ઈષ્ટતણો આવાસ કાવ્યમાં કવિએ અથરું ન થવાની સલાહ આપી છે. અથરું એટલે શું થાય? તો કે ધીરું. આ તો ઈષ્ટતણો આવાસ કાવ્યમાં કવિએ ધીરું રહેવાની સલાહ આપી છે. ત્રીજું છે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અખંડ ભારતના શિલ્પી કહેવાયા. ખંડિત. તો અખંડ જ્યાં લખેલું છે ત્યાં શું કરવાનું? અખંડ છે એ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એમાં રેખા કરેલી છે. એમાં શું કીધું કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દને સ્થાને આપણે ગોઠવી ને આપણે નવું વાક્ય કરવાનું છે. તો આપણે જે તમને અહીં લખેલ છે કે અખંડ, અખંડમાં રેખા છે એટલે શું કરવાનું છે? અખંડ જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં આપણે ખંડિત લગાડી ને વાક્ય લખવાનું થાય. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ખંડિત ભારતના અખંડ શિલ્પી કહેવાયા. બાપુના આશ્રમમાં શ્રમયજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે કોઈ નવરું બેસે નહીં. નવરું એટલે કે કામગરું એટલે કે કામ વિનાનું. બાપુના આશ્રમમાં શ્રમયજ્ઞ ચાલતો હોય ત્યારે બધા કામગરા બની જતા. નવરું તો કે કામગરા. ત્યારબાદ પાંચમું જો, સુધાકર આકાશમાંથી સુધા વરસાવી રહ્યો. સુધા એટલે ઝેર. સુધાકર આકાશમાંથી ક્યારેય ઝેર વરસાવતો નથી. પ્રશ્ન ચોથો, કાવ્યના આધારે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી લખો. કવિતાને આધારે સાચો વિકલ્પ જે એની નજીકનો જે સાચો શબ્દ હોય, વાક્ય હોય એ આપણે લખવાનું છે. આ તો ઈષ્ટતણો આવાસ એટલે તો કે આ વિશ્વ ઈશ્વરનો આવાસ છે. બીજું છે, તું આમંત્રિત અતિથિ એનો નહીં, સ્વામી નહીં દાસ. આ પંક્તિનો સાચો અર્થ જણાવો. તો કે આપણે સૌ આ પૃથ્વી પર આમંત્રિત છીએ, પૃથ્વીના સ્વામી કે દાસ નથી. ત્રીજું છે, વેતો પ્રતિપળ હેતનું હાસ. તો કે ઈશ્વર દરેક ક્ષણે હાસ્યરૂપી હેત વરસાવતો રહે છે. ચોથું છે, સૌ સાથે વહેંચીને ખાજે રામની દીધેલ રોટી. તો એનો જવાબ આવે છે કે ઈશ્વરે આપેલું અન્ન આપણે પરસ્પર વહેંચીને ખાવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું કરવાનું છે? આપણે ABCD 3 જે આપણે આપ્યા છે એમાંથી આપણે જે સાચો જવાબ હોય એમાં રાઇટ કરી દેવાનું છે આપણે બોલપેનથી. પાંચમું છે, અખંડ ચાલે બ્રહ્મ ચીચોડો એટલે શું? તો કે ઈશ્વરનો બ્રહ્મરૂપી ચીચોડો નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. ત્યારબાદ પાંચમું જો, કાવ્યને આધારે આપેલા જવાબ માટે પ્રશ્ન બનાવો અને જવાબ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવેલ કાવ્ય પંક્તિ કાવ્યમાંથી શોધીને લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3 પ્રવૃત્તિ આપને કીધી, બરાબર સમજો. પ્રશ્ન 5 શું? કાવ્યને આધારે આપેલા જવાબ માટે પ્રશ્ન બનાવો. તમને જવાબ આમાં આપેલા છે, એને આધારે આપણે પ્રશ્ન બનાવવાના છે ને ત્યારબાદ એક કવિતાની કઈ પંક્તિ લાગુ પડે છે, કવિતાની પંક્તિ પણ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાની છે. તો બરાબર સમજવાનું છે. આમાં જો એનો જવાબ લખેલો છે, પ્રશ્ન લખેલો આપણે નથી, આ તો મેં લખ્યો છે, ધરતીએ લીલી ચાદર ઓઢી છે એટલે ધરતી સુહાગણ લાગે છે. તો આનો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન બનાવી શકાય, કોણે લીલી ચાદર ઓઢી છે, કોણ સુહાગણ લાગે છે? તો કે ધરતીએ લીલી ચાદર ઓઢી છે એટલે ધરતી સુહાગણ લાગે છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું કીધું કે કવિતામાંથી આપણે એ પંક્તિ કયા અર્થમાં વપરાયેલી છે એ પણ આપણે લખવાની છે. તો મેં અહીં લખી નાખી, આ વસંત ખીલે શત પાંખડી હરી આવો ને, આ ધરતીએ ધર્યા સોહાગણ હવે તો હરી આવો ને. આકાશમાં, બરાબર. તો આ એનો જે આ પંક્તિ છે એનો અર્થ જે આપણે આપેલો છે એમાંથી પ્રશ્ન આપણે બનાવ્યા છે, જવાબ આપણે આપેલા છે. ત્યારબાદ બીજો પણ આ રીતના બનાવવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જવાબ ડાયરેક્ટ તમને આપેલ છે, આકાશમાં ચંદ્રની ચાંદની રેલાઈ રહી છે અને તારલિયા ફૂલની માફક વેરાયા છે. તો એનો મેં ઉપર પ્રશ્ન બનાવ્યો 2માં. જોઉં, આકાશમાં શું જોવા મળી રહ્યું છે? તો કે આકાશમાં ચંદ્રની ચાંદની રેલાઈ રહી છે અને તારલિયા ફૂલની માફક વેરાયા છે. હવે એની પંક્તિ આપણે કવિતામાંથી શોધીને લખવાની થાય, આ ચંદરવો કરે ચંદની હરી આવો ને, વેરિયા તારલિયાના ફૂલ હવે તો હરી આવો ને. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન મેં બનાવ્યો, આકાશમાં શું તપી રહ્યું છે? એનો જવાબ તો આપણે આપેલો જ છે, આકાશમાં મયંકરૂપી મણિ તપી રહ્યો છે. તો હવે આ કવિતામાં જે પંક્તિ વપરાયેલ છે એ પંક્તિ આપણે શોધીને લખવાની થાય,
આ માથે મયંકનો મણી તપે હરી આવો ને આ બરાબર, તો આ પંક્તિમાં ઉભરાયેલો છે. ત્યારબાદ ચોથો, આ તલાવડી શાની ભરેલી છે, તેની પાળ શાથી બાંધેલી છે? તો જવાબ તો આપને સ્વાધ્યાય પોથીમાં આપેલો જ છે. તલાવડી ચાંદનીથી ભરેલી છે અને એની પાળ ફૂલથી બાંધેલી છે. તો એ પંક્તિ વપરાયેલી છે, એ પંક્તિ આપણે લખીએ. આ ચંદની ભરી છે તલાવડી હરી આવો ને, ફૂલડીએ બાંધી પાજ હવે હરી આવો ને. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. કવિએ અહીંયાના ભાવને કોની સાથે સરખાવ્યા છે? કવિએ અહીંયાના ભાવને જળમાં ઉઘડેલા પોયણા સાથે સરખાવ્યા છે. એની પંક્તિ શોધીને આપણે લખી નાખીએ. આ જળમાં ઉઘડે પોયણા હરી આવો ને, એવા ઉઘડે અહીંયાના ભાવ હવે તો હરી આવો ને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતના આપણે લખી નાખવાનું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6, પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. કવિએ માનવીને આમંત્રિત અતિથિ શા માટે કહ્યા હશે? કવિ માનવીને પૃથ્વીનો દાસ કે માલિક ગણાવતા નથી, કેમ કે માનવીનો આ પૃથ્વી પર અન્ય જીવસૃષ્ટિ સમાન જ હક રહેલો છે. તેથી માનવ માલિકના બદલે આ પૃથ્વી પર ઈશ્વર દ્વારા તમામ સજીવને સમાન એક આમંત્રિત અતિથિ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 90, પૃષ્ઠ ક્રમાંક 90 ઉપર પ્રશ્ન નંબર 2, આ કાવ્યનો મુખ્ય સંદેશ જણાવો. આ કાવ્યમાં ઈશ્વરનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે. ઈશ્વર જે આપે તે ખાવું અને ઈશ્વર જેમ રાખે તેમ રહેવું, એમ કવિ કહે છે. ઈશ્વરનો ચીચુડો અવિરત ચાલતો રહે છે. આપણે આપણા ગજા પ્રમાણે ધૂસરીનું વહન કરવાનું કવિ ભારપૂર્વક કહે છે, કેમ કે આ વિશ્વ એ ઈશ્વરનો આવાજ છે અને આપણે સવેના અતિથિ છીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, ઈશ્વરનું ઘર કેવું હશે? તમારી કલ્પના મુજબ ચિત્ર દોરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી કલ્પના મુજબ આપણે દોરવાનું છે કે ભાઈ ઈશ્વરનું ઘર આવું હોય, ત્યાં આવું હોવું જોઈએ. તો મેં અહીં આપની સુવિધા માટે આ રીતના જ એક કોષ્ટક તમને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાના નંબર 90 ઉપર આપેલું છે કોરું, એમાં તમે આ રીતના અથવા તો તમારી રીતના પણ ઈશ્વરનું એક ઘર બનાવી શકો ને એમાં તમે ચિત્રો દ્વારા એની સ્પષ્ટતા પણ કરી શકો છો. તો મેં અહીં બનાવ્યું કે જો એક તો પહેલાં પૃથ્વી એક ગોળ છે એવું બનાવ્યું છે, એમાં વચ્ચે ઈશ્વરનું ઘર બતાવવાની કોશિશ કરી. ત્યારબાદ તો કે ઈશ્વરનું ઘર કેવું હોવું જોઈએ? તો કે એમાં આઝાદી હોય, શાંતિ હોય, સમાનતા હોય, નીતિ નિયમ હોય, સમાન ધર્મ હોય, એકતા હોય, ન્યાય હોય, આવું બધું હોવું જોઈએ. તો એના વિશે શું કરવાનું આપને કીધું? ઈશ્વરનું ઘર કેવું હશે તમારી કલ્પના મુજબનું ચિત્ર દોરો ને એની નીચે જો તમે દોરેલા કલ્પના ચિત્રનું વર્ણન કરો. કાલ્પનિક એટલે કે આપણે મનમાં કલ્પના કરવાની છે કે આવું હોય. હવે જે આપણે ચિત્ર દોર્યું છે એના વિશે મેં થોડુંક લખી નાખ્યું અહીંયા કે ઉપર ચિત્રમાં દર્શાવ્યા મુજબ મારા કલ્પનાના ઈશ્વરના આવાસ એટલે કે ઘરમાં દરેક માનવ માટે જ નહીં પણ તમામ સજીવો માટે પ્રથમ તો આઝાદી હશે, મુક્ત વિહાર, મુક્ત ભ્રમણ તથા મુક્ત જીવનની. ત્યારબાદ તમામ માનવીઓ માટે સમાનતા, ન્યાય, શાંતિ, ભણતર, સર્વધર્મ સંભાવ તથા ન્યાય અને નીતિ માટેના નિયમોની સમાન તકો હશે અને મારી આ કલ્પના ચિત્રમાં સૌથી મહત્વનું અંગ શાંતિ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાના નંબર 91 ઉપર છેલ્લું પન્નું છે આપણે આ સ્વાધ્યાય પોથીનું. ઈશ્વર વિષયક અન્ય કાવ્ય મેળવીને લખો. ઈશ્વરને લગતું કોઈ પણ કાવ્ય આપને ધ્યાનમાં હોય, બરાબર છે, તો એ વિશે આપણે લખવાનું છે. ઈશ્વર ઓમ તત્સત શ્રી નારાયણ એ પણ શ્લોક છે, એ પણ ભગવાનને લગતું જે શ્લોક છે એ પણ તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકો. આમાં મેં અહીં આપની સુવિધા માટે લખ્યું કે તું ઈશ્વર છે તું, માત્ર 3 અક્ષર છે તું, ઈશ્વર છે તું, લાગણીથી પર છે તું, ઈશ્વર છે તું, ઘર મને ભીતો મને સગપણ મને, મુક્ત છે બેઘર છે તું, ઈશ્વર છે તું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ રીતના કોઈ બી તમારે ચોપડીમાં હોય તો આપની રીતના મૌલિકતાથી પણ તમે અહીં લખી શકો છો ઈશ્વર વિશે કાવ્ય 5-7 લીટીમાં. ત્યારબાદ 11મો પ્રશ્ન, તમારી શાળામાં ગવાતી પ્રાર્થનાઓની એક પંક્તિ લખવાનું કીધું. વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણી શાળામાં પ્રાર્થનાની પંક્તિઓ ગવાતી હોય એ લખવાની છે. ઉદાહરણ તરીકે અમારે શ્રી બંદર પ્રાથમિક શાળા ચોરવાડમાં આ પ્રાર્થનાઓ ગવાય છે તો એના વિશે મેં અહીં ઉલ્લેખ કર્યો
કે જીવન અંજલિ થાજો મારું જીવન અંજલિ થાજો, એક તો એ ગવાય છે મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું, ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, મંગલ મંદિર ખોલો શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન, ઓમ તત્સત શ્રી નારાયણ તું। 6 દિવસ હોય તો 6 દિવસની અલગ અલગ પ્રાર્થના બોલાતી હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી શાળામાં પ્રાર્થના સભામાં જે પ્રાર્થના બોલાતી હોય એની એક એક પંક્તિ તમારે આપણે મૌલિક અહીં લખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તો વિડીયો આજનો તમને કેવો લાગ્યો? જો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો તમારા મિત્રોને ભાઈબંધ દોસ્તારને તમે શેર પણ કરજો અને ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો ફોલો કરી દેજો અને યુટ્યુબ ઉપર જોતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, એટલે હું તમારા માટે આવા નવા વિડીયો બનાવતો રહું। તો બાય બાય દોસ્તો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ આગળના વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।